Because it helps us to understand the child, okay, whenever he or she is entering the class, right from the children step inside the class. What we are going to deal with is both the children physically are they present or absent, just we are going to learn, and then only we are going to proceed with our academics. So we all know ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம இப்போ we are going to start the class அப்படினு சொன்னோம்னா we should be able to read the mind of the child அப்படினு I will feel. What about you, sisters? Yes. So if the child is so reluctant in reading or writing or listening, then there must be some problem within the child, either with the family or with the child. So நம்ம இந்த டாபிக்ல we are going to see one by one. So let's begin the sessions, sisters. It is nothing but support that is given to a child, okay, from the mentor side for promotion of the enhanced development of a child. Or child we have to bring them up both in academics as well as in the discipline way also. So physically, mentally, everything we have to outgrow the child, and the scaffolding means it's completely dealing with the support given by the mentor. So this is process through which a mentor adds support for the students in order to enhance learning and aid in the mastery of task. So whatever the task may be, whatever the task the child has to proceed, the support from the mentor is very, very important, because the child is being with us for quite a long time in a day, rather than with their parents. Yes, they are with us for a long time. So we can able to be with the child for a quite long time. So நம்மளுடைய சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது அந்த சைல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்காஃபோல்டிங் டெக்னிக். Why do we use scaffolding is first இந்த pyramid இத நீங்க பாத்தீங்கன்னா, like first teacher உடைய responsibility, first அந்த டீச்சர் நான் பண்றேன் அப்படினா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, first நான் பண்ணி உனக்கு காட்றேன், அதுக்கு அப்புறமா நீ பண்ணு அப்படினா we will start. Let it be anything, academics ஆ இருக்கட்டும், art ஆ இருக்கட்டும், handicrafts, anything, let it be. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்றேன், அதுக்கு அப்புறமா நீ பண்ணு, நம்ம பண்ணலாம் அப்படி. So first is I do it. So let me do it, so that you will able to learn what is actually it is. Okay. So next we do it. So நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம். So that நான் பண்ற மாதிரியே நீ பண்றியா, நான் பண்ற மாதிரியே அந்த ப்ராஜெக்ட் நீ சரி கரெக்ட் பண்றியா எப்படிங்கறத நீ என்ன விதத்துல லேர்ன் பண்ற அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் நம்பர் 2. Third one பாத்தீனா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா we are going to support the child and make the child to learn, okay, whatever it may be. So it is you do it together. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நீ பண்ண ஆரம்பி. So whenever support is needed, நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன். நான் இப்போ உன்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தோ இல்ல ஏதாவது வர்க்ல இருந்தோ கொஞ்சம் I will maintain a distance such that you will learn how to proceed with it. நம்ம இப்போ interdisciplinary projectsலாம் பண்ண போறோம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா, நான் ஒரு தடவை உனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துறேன், அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் பண்ணுவோம், அப்புறம் நீ பண்ணு நான் அதை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஒன் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நீயே பண்ணு, வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு ஷோ ஜஸ்ட் ஷோ இட், நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐ டூ இட், தென் வி டூ இட், யூ டூ இட் டுகெதர், அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் you do it alone. So this is going to be the pyramid for scaffolding technique. Now innodia topic, these are the topics that has been covered in the book, but you need not worry, sister. I will just explain you all the things, so you will be understanding all the concept in a very simple way. Okay. So first one is a class. How the child will be. It can be either nursery or primary or how the child will be. Can you any one of you can just share? You know, ஒரு பொண்ணு first நம்ம கிளாஸ் ரூம் குள்ள வராங்க, how they will be. பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். மோட்டிவேஷன் அவங்களை உற்சாகமான வார்த்தை, சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிறது, இப்படி அவங்களை கொண்டு வரணும். முதல்ல ஜாலியா அந்த குழந்தைகிட்ட முதல்ல சின்ன ஏத்த மாதிரி நம்ம மகிழ்ச்சியா பேசணும், சந்தோஷமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணி அதுல இருந்து அவனை உள்ள கொண்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள்,
உன்னால கண்டிப்பா செய்ய முடியும், நீ உன்னால முடியும், சின்ன விஷயம் தான், நீ பண்ணலாம் ஜாலியா, அப்படியே அவனை ஜாலியா கொண்டு போய் அவனை அந்த இது கொண்டு வர முடியும் உள்ளார. Welcoming with a smile face. Beautiful. Yes. The child may feel panic because if we paragina pasangana it's okay, but when we are facing a newcomer abina, the child will be reluctant to enter the class, right? So andha edathla how can we smooth the child? So first நம்ம the child வந்து எப்படி understand பண்ணிக்கணும், what are all the qualities அப்படிங்கறத we'll see. So what ஒரு child உடைய expectation ஒரு classroomல எப்படி இருக்கணும் அப்படினு the child வந்து it will expect. Though the child will appear to be very comfortable, but அதோட அந்த குழந்தையோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா child friendly environment, ரொம்ப கடுகடின் ஃபேஸ் இல்லாத டீச்சரா இருக்கணும், ஸ்மைலிங் ஃபேஸா இருக்கணும், வெல்கமிங் டீச்சரா இருக்கணும், வெல்கமிங் ஃபேஸா இருக்கணும். There should be at least a grin in the face of the teacher. Yes. வரும்போது வா நமஸ்தே, ஏதாவது நம்மளுடைய ஸ்கூல் இது படி we will say நமஸ்தே, please enter the class. Yes, may come in margin கேட்டோம்னா நம்ம will say come in பண்ணா நமஸ்தே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. So that is child friendly environment. The classroom has to be airy. A dumped classroom make a child dumb, right? So when the classroom is so much airy, the child will be very very comfortable, and it will also be mentally they'll be prepared to attend, let it be any subject. Okay. The third one is all the furnitures. It is also going to matter for a child's comfortness. Like if the child is unable to sit in the chair or the bench which they have provided, the child will be obviously not comfortable with the classroom. So immediately sila pasanga they will come and tell to us, Maji adu ukaradhukku I'll sit down அப்படினு கூட they will say, but some will never say. But it is the duty and the responsibility of the teacher to understand that the child is not comfortable with the seating position or the seating place. Next one is easy accessible to washrooms. I think this is very very important, right, for the elementary school or primary school or kindergarten. When the child wants to be wants in the nature's call, we must understand that the child is the child want to use the washrooms. Okay, so it is not that I'm not telling that always when the child is asking for a washroom we should let the child go. But what we have to do is உண்மையாவே அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா it is our duty to help the child to attend the washrooms. This is a role of a mentor. Okay, I know all of us are following this only. Everybody is doing this only. Just I have just jotted down so that you can just check whether we are also, if not we can change ourselves in a positive way. Like avoid militant or aggressive postures. Of course we are not doing that, because வரும்போதே நம்ம மூஞ்சியை வந்து வீட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து குழந்தைங்க கிட்ட காட்டுறது அந்த மாதிரி நம்ம ஆப்வியஸாக பண்ணுறது கிடையாது. பட் இஃப் இட் இஸ் தட் we are also human beings, right? என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்மளே அறியாம we are prone to do that. So அந்த மாதிரிங்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். Second one, the teacher has to be mobile, like they have to move between places and they should have a good relationship with the students. அதுக்காக போய் நம்ம ரொம்ப பேசணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் ஒரே இடத்துலயே அந்த மென்டார் வந்து ஸ்டிக் ஆன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா then the child will feel very comfortable that Marji will never come out of that place, so we can be as we can. Yes, so நம்ம என்ன பண்ணனும்னா we should have that mobility between inside the classroom and have a check at the nook and the corner of the class. Next, the mentor has to be communicative. Obviously we are all communicative only. We are very easily accessible mentors in the classrooms, and whenever the child wants to speak with us, they are coming and talking with us. But some child they are not doing it. We should help the child, because ஒரு டிகிரி நம்ம இறங்கி வரதுல எந்த தப்பும் இல்லை, உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஏதுன்னு we can go and ask, go near to the child and we can inquire them. Then discouragements and abusing languages should be avoided. This we are not at all doing. Discourage யாருமே discourage பண்றது கிடையாது. Abusing language, I think we will not use against our own child itself, but நம்ம classroomல இருக்கிற பசங்க கிட்ட we are not doing that. Then avoid branding. Branding means you all know sisters, like நல்லா படிக்கிறவன் படிக்காதவன் முட்டாள் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம brand பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது it is the rule.
allow them to take the ownership. Just give responsibility to the children if they are offering or willing to do something. Okay, rehabilitation of the children into mainstream when they feel lost. Anybody wants to share with me like ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் இருந்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Like it happened in your classroom. Any moments in your class இந்த பையன் இப்படி இருந்தான், இப்படி இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, or இந்த பையன் இப்படி இருந்தான், இப்படி மாறிட்டான், எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது, அந்த மாதிரி anything? ஆக்சுவலாக வந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் PBPL 1 ஹேண்டில் பண்ணுறேன். அதில் வந்து ஒரு பையன் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டில் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள செட்டு காலில் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து அடிபட்டிருந்தது. அண்ட் அவங்க அம்மா வந்து சூடு வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அவன் என்னை வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்தோடனே வந்து அவன் என்னை பார்த்தோன்னே என்னை பார்த்து ஹக் பண்ணி அழுதுட்டான் அவன். நான் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு காலில் நான் பார்க்கல, அப்புறமா தான் பார்த்தேன். என்னடா அது என்னாச்சு அப்படின்னதுக்கு இந்த மாதிரி சூடு வச்சுட்டாங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். ஆனால் அவன் அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்த க்ளோஸை விட என்கிட்ட வந்து அவன் க்ளோஸாக இருந்தான். அண்ட் வீட்டுக்கு போகும்போது நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு அதுதான். ஸோ அது என்னால் மறக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சிஸ்டர். லைஃப்ல நடந்தது இந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களால சொல்றேன். மேக்ஸ்ல நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல வீக்கா இருப்பேன். என்ன நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ரொம்ப வீக்கா இருப்பேன். 7th வரைக்கும் மேக்ஸ்ல 0 தான் எடுப்பேன். ஒப்பனை மற்றதுல நல்ல மார்க் எடுத்திருப்பேன். மேக்ஸ் எனக்கு சுத்தமா வராது. அந்த டீச்சர் நடத்துறது ஆக்சுவலா புரியல. அது தொடர்ந்து அங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரே கிளாஸ் வாத்தியார் தான் அடுத்து எடுப்பார். 6th அவர் தான் இருப்பார், 7th அப்படி தான் அவர் எனக்கு சுத்தமா புரியல. எனக்கு மட்டும் நிறைய பேருக்கு புரியாம இருக்கும். நான் ஏதோ பசங்க கொஞ்சம் பார்டர் மார்க் எடுத்துருவாங்க. நான் என்னை கொண்டு என்னோட பிரதரை கொண்டு ஒரு டீச்சர்கிட்ட கொண்டு வெளியில கொண்டு டியூஷன் மாதிரி சேர்த்து விட்டாங்க. அந்த இதுலேயே நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே 71 என்னமோ மார்க் எடுத்தேன். அதில் மார்க் எடுத்தோன்னா அவருக்கு சந்தேகப்பட்டு யாரை பார்த்து எழுதுனேன்னு அடிச்சார். அடிச்சுட்டு நீ கொண்ட பக்கத்தில் உள்ள யாருன்னா யாரும் அந்த மார்க் எடுக்கல, அந்த கிளாஸில் யாருமே அந்த 71 மார்க் எடுக்கலங்கும் போது எப்படி எடுத்தா என்னன்னு என்ன கேட்டார். அது வந்து நான் அவர் டியூஷன் வெளியில் நான் எடுக்கிறேன்னு அதை கோச்சு பாருன்னு அவர் நீங்கள் நடத்துறதா நல்லா கவனிச்சேன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ ஏன்னா வேறு வழியில் எனக்கு உண்மையாக நடந்த விஷயம் நடந்து சொன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் என்ன இருந்தாலும் சந்தேகப்பட்டார். நேராக ஹெட்மாஸ்டர் என்ன அனுப்பிட்டாரு. ஹெட்மாஸ்டர் என்ன கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் நிறுத்திட்டு எப்படி பண்ணா என்னன்னு ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் இன்னொருத்தர் கொடுத்து எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைனார். அவர் சொன்ன டெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நான் கரெக்டாக எழுதியிருந்தேன். அந்த மேக்ஸ் போட்டேன். அப்புறமா எல்லாருமே எனக்கு அந்த ஹெட்மாஸ்டர் டீச்சர் கூப்பிட்டு இல்லை நல்ல பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு அன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அன்னையிலேருந்து மேக்ஸில் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. அதுமாதிரி 10th நான் நிறைய மார்க் எடுத்தேன் மேக்ஸில். அதாவது ஒரு டீச்சருங்கிறவங்க எப்படி நடந்துக்கணும், அதாவது அவங்க எப்படி டீச் பண்ணுறதுங்கிறது நிறைய விஷயம் இருக்குது. அதில் அந்த டீச்சர் இன்றைக்கி நான் மறக்க மாட்டேன். அந்த வாத்தியார் பேர் சுப்பிரமணியன். ஏன்னா மேக்ஸை வந்து ஈஸிங்கிறத புரிய வச்சுவார். ஏன்னா டீச்சிங்கிறது மெத்தடில் வந்து ஒரு டீச்சருடைய பங்கு நிறையா இருக்குது. எப்படி கொண்டுட்டு போகணுங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இந்த ஃபீல்டு இந்த லைன் அப்படிங்கிறதுனால இதை நான் சொல்கிறேன், இங்கே பதிவு பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. They feel lost. So we have to என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சைல்டு வந்து when he is very very ரொம்ப சேடா இருக்கான், ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கு, எந்த ஃப்ரெண்டோடையும் மிங்கிள் ஆக மாட்டேங்கிறான், தனியா உட்காந்துருக்கான், என்ன பேசினாலும் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறான், அப்படியெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா we have to make that child to be with us. அவங்கள வந்து நம்ம மாற்றி அவங்களுடைய மென்டாலிட்டியை மாற்றி நம்ம கூட we have to rehabilitate அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளோட we must make the child to get engaged with whatever we do. So இதுதான் சிஸ்டர் ஆக்சுவலா இந்த ரோல் எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்ல பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். லைக் a mentor should be a resource. Okay, a trusted listener எப்ப எதை சொன்னாலும் கேட்பாங்க அப்படின்னு the child should feel problem solver. Yes, we are doing that also. We are solving many problems. வீட்ல இருந்தாலும் சரி அது நம்ம கிட்ட தெரிய வரும்போது I have done many problems when I have faced many problems when I have dealt with class 3ல இருந்தபோது இப்ப அந்த பசங்க வந்து they are in class 7. ஸோ நான் இருக்கும்போது நிறைய ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த சில்ட்ரனும் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் என்னால முடிஞ்சதுன்னா நான் கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி we are a problem solver. Then advocateனா என்ன, அந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் மாதிரி பண்றோம். Then facilitator, coach, teacher, collaborator, learner, assessor, all the jobs are being done. So அதுக்கு ஒரு single name தான் mentor. So we are all that special people. We are not only the teachers, we are all a mentor. And we should also be very very proud and we are doing all this job very effectively in our Vidyalayam. Standard child. So idha vandu
நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் வித் அட்டையர் ப்ரொவைடட். அவனுடைய யூனிஃபார்ம் கூட அவனுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருக்குமா. அப்ப நம்ம வந்து வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுல we have to check. ஒரு நான் வந்து எடுத்த கிளாஸ்ல வந்து ஒரு பையன் தான், அவங்க வந்து யாருன்னா நம்ம பகவதி ராஜா இருக்காரு இல்லையா, அவங்களுடைய தம்பி தினேஷ். அவங்களுக்கு நான் தான் வந்து எடுத்தேன், கிளாஸ் 3 எடுத்தேன் நான். அவனுக்கு கிளாஸ் 3 ஞாபகம் இல்லை. பட் அவன் வந்து எப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப டவுன் ட்ராடன், ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி. அவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த பையனுக்கு வந்து he was wearing a shirt. ஓகே, அந்த ஷர்ட்டோடைய பேக் சைடு அந்த கை கிட்ட வந்து ஃபுல்லா கிழிஞ்சிருந்தது. ஸோ அவனுக்கு வந்து அவங்க அம்மா வந்து பரவாயில்ல, வேற தைக்க முடியாது, இதை ஏன் நீ போட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஃப்டி பின்னெல்லாம் குத்தி விட்டு அந்த ஷர்ட்ல வந்து அதை போட்டு அனுப்பி விட்டுட்டாங்க. அந்த பையன் வந்து எப்படின்னா, கிளாஸ் எக்ஸாம் எழுத மாட்டான், மார்க்லாம் எதுவும் ஸ்கோர் பண்ண மாட்டான், பட் கிளாஸ்லாம் நல்லா தான் கவனிப்பான். அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், அந்த சேர் இருக்கு இல்லையா, நம்ம உட்கார டெஸ்க்கு, அதுல நல்லா சாஞ்சு அப்படியே அழுத்தி உட்காந்துருந்தான். கை கால் அசையாம கையை நல்லா அழுத்தி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நேரமா வந்த மாதிரி தான் உட்கார்ந்தா. நான் நினைச்சேன் கை பெயின் இருக்கு போல இருக்கு, அதனால என்னடா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கும்போது அவனால வெளில சொல்ல முடியல. பக்கத்துல இருக்கிற பசங்களாம் they started laughing. இவன் வந்து ஓட்ட ஷர்ட் போட்டு வந்திருக்கான். all the children they all started laughing. அப்பதான் வந்து I came to know that அவன் வந்து இந்த பாடம் வந்து கவனிக்காததுக்கு காரணம் அவனுடைய discomfort in the clothes. பின்னாடி வந்து கிழிஞ்சிருக்கிறதுனால he is not even able to move his hands also. அது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்திருக்கு, அதனாலதான் அவன் கிளாஸ் கவனிக்கல. ஸோ இதெல்லாம் கூட ஒரு ரீசனா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so that is also one of the reason for not attending the child. Hungry, and the child when he is so hungry and he is unable to express. Okay, when the child is unable to. Second reason is hungry. Namakke vande when we are so hungry we are unable to take the class also. Nijama enakala appadina during the course and the lunch period kitta varumbodhu we are unable to take the class. Likewise, when we itself feel like that, means the children when they are so hungry and when they did not have the breakfast in the morning, அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா they will not be able to listen the class. So இது எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து பார்க்கும் போதே you can able to understand, like அவன் சாப்பிடலையா, அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா, என்ன எதுங்கிறத you can easily understand and assess the child. The third point is when he or she feels sick or sleepy. Sleepyலாம் நம்மளால வந்து ரொம்பலாம் இது பண்ண முடியாது, but when the child is sick you can take the immediate action and you can send the child home. Then when there is parental conflicts and other conflicts at home, அது ஈஸியா நம்மளுடைய childrenோட ஃபேஸ்ல ஈஸியா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். லைக் parental conflictsனா அப்பா அம்மா சண்டை, டைவர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா. ஸோ when it is that the childோட ஃபேஸ்ல வந்து it is easily known. Then when there is no rapport with the co-students and with the mentor, or mentor பிடிக்கல அப்படின்னா கூட they will not listen the class. Sometimes வேணும்ட்டே கூட attend பண்ணாம இருப்பாங்க, but when there is no good relationship with the mentor, the child will not able to understand the concept, unable to understand the communication. நம்ம பேசுற விதம் இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து according to NEP 2020 எல்லாமே நம்மளுடைய மதர் டங்ல they have asked us to take the class, but when we take everything in a language நம்ம எடுக்கும் பொழுது the child is unable to understand. Then the child is haunted by some fantasy or fear. ஏதாவது பேய் படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டான் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா the child will be so feared and afraid, and it will also be projected on their face. Problem with the intake of the food. When the child is feeling hungry, the child will unable to attend the class. So sometimes the students ரொம்ப instruction அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படாது, but sometimes they need our support. என்ன ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நம்ம மாஜி கிட்ட போய் நம்ம வந்து we can able to share our feelings அப்படின்ற ஒரு thought அவனுக்கு இருந்ததுன்னா then it will also be நம்ம யோகாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த மென்டார் வந்து அவங்க மனசுல நின்னுட்டாங்க அப்படின்னா the child will obviously listen to the class and he will also be succeeding in whatever he is doing. Then you can't teach children to behave better by making them feel worse. When the child feel better, they behave better. Like understanding the child convey பண்றது தான் இந்த மெசேஜ். So when the child is so soothing and when he is very better in his discipline, obviously he will be excelling in his academics.
I usually play in my class like a grab attention. If you don't mind, can you all put some steps for this rhymes? Yes. Why the rhymes is being played in the school and what is the purpose behind playing the rhymes in the schools. Nursery childrensக்கு எதுக்கு ப்ளே பண்றாங்க அப்படினு பார்த்து அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். Like the stories, it help us to understand the languages and the child will give the movement and they will learn more vocabularies through the rhymes. Rhymes na enna அப்படிங்கறத they will learn, like same ending words, same sounding words, they are all called as the rhymes. The nursery rhymes, they are very important for language development also. The art of storytelling. Can anyone of you say a story? ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாருமே நல்லா கேட்டிருப்போம். அதில் பாண்டவர்கள், இந்த பாண்டவர்களை ஒரு கதாபாத்திரம் நான் மாதிரி சொல்ல போகிறேன். பாண்டவர்களில் தர்மர், பீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன், இவங்க 5 பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நடந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க. நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பிச்சைக்காரர் வருவார். அந்த பிச்சைக்காரர் வந்தோடனே உடனே தர்மன் வந்து சொல்லுவார், அவரை பார்த்துட்டு எங்கள்கிட்ட இப்போ இல்லை, நீ நாளைக்கு வாப்பா அப்படிம்பார். உடனே பீமன் உடனே சிரிப்பார். எதுக்கு பீமன் சிரிக்கிற அப்படின்னு தர்மனை பார்த்து கேட்பார். இந்த க்ஷணமே நமக்கு நாளைக்கு இன்னைக்கு நம்ம இருப்போமான்னு தெரியல, நாளைக்கு வரைக்கும் நம்மளால முடியுமா அப்படிங்கிறத நினச்சி, நாளைக்கு நம்ம இருப்போமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறத நினச்சி சிரித்தேன், உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறதே நமக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத நினச்சி சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அந்த நிமிஷமே நம்ம செஞ்சிடணும், அது தள்ளிப்படக்கூடாது. சரியா? தேங்க்யூ சார். Moral of the story. Moralனா அது என்னது ஆக்சுவலா? நீதி. What is the good values? Okay. Creative thinking. Yes. They replace themselves inside the story and they create a story, imaginative, they enter an imaginative world and make the story encircle them. Yes. That's all? Okay. So are we all telling a story to the children? இப்போ ரொம்ப சின்ன குழந்தை எல்லாம் வீட்ல இருந்தது அப்படினா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம எல்லாரும் கதை சொல்லிட்டு தான் இருப்போமா? Yes. குழந்தையாவே நம்ம மாறிடுறோம். எஸ். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, இல்ல ஜஸ்ட் ஃபார் டைம் பாஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி யூ ஆர் ஃபீலிங்? எஸ் சிஸ்டர், தேங்க்யூ. எஸ், ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்தோ வந்து கதைங்கிறது வேற, கட்டுக்கதைங்கிறது வேற. எஸ், கதைங்கிறது மீன்ஸ் நம்ம உண்மையா என்ன நடந்ததோ அது சொல்றது. கட்டுக்கதை தான் என்ன சிஸ்டர்? எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், அதுக்கு எல்லா அலங்காரத்தெல்லாம் போட்டு சொல்றதுதான் கட்டுக்கதை. எஸ். ஸோ கட்டுக்கதையால அந்த இப்ப நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள எப்படி சொல்லுவோம்னா, ஒரு யானை பறந்து வருது, யானை வந்து உட்காந்துக்குது, யானைக்கு விங்ஸ் இருக்கு, அந்த யானை வந்து ஒன்னு கொத்தும், ஒன்னு வந்து இது பண்ணும். யானை வந்து எங்கேயாவது கொத்துமா? கொத்தவே கொத்தாது. ஸோ தட் இஸ் அண்ட் ஆல் கட்டுக்கதை. பட் அந்த கட்டுக்கதை வந்து இட் இஸ் applicable for a small kids below 5. எஸ். When you go for like ஒரு 7, 8, 9 years children கிட்ட போய் யானை பறக்கும், யானை கொத்தும் அப்படிலாம் சொன்னோம்னா சும்மா பொய்யெல்லாம் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ், யானை எங்கேயாவது கொத்துமா பறக்குமான்னு கேட்கும். பட் when you go above 6th standard பசங்களுக்கு மேல போய் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னோம்னா is it applicable? Is it relevant? No. So நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங்கிறத கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ரொம்ப அசால்ட்டா நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கட்டுக்கதையா அதை மாற்றக்கூடாதே தவிர it should be a kadai, real kadai. So according to their age நம்ம வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்கா we can make it. Yes. So சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி சொல்லுவோம், அதோட வளர்ந்த குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி, ரொம்ப வளர்ந்த குழந்தைக்கு லைக் up to 8th standard வரைக்கும் சொல்லலாம். அதுக்கு மேல அவங்களே பார்த்துப்பாங்க, அவங்களே படிச்சுப்பாங்க. எஸ், நம்மளுடைய சப்போர்ட் பெரிய தேவைப்பட கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து படிச்சு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஸ்டோரி படிக்கிறது மூலமா இந்த குழந்தைங்களுக்கு the children will be able to learn more words and they also imagine themselves in their own world.
பட் நம்ம இப்போ முக்கால்வாசி பேரண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் மீ ஆர் பிளேயிங் டிஜிட்டல் ஸ்டோரிஸ். மீன்ஸ் செல்ஃபோன்ஸில் வந்து ஸ்டோரியை போட்டுட்டு அப்படியே ஓட விட்டுறது. சில்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. ஸோ அது என்ன, அதில் ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கான்னு சொல்லுங்களேன். அதில் ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? நோ. இன் வாட் வே இட் இஸ் நாட் பெனிஃபிஷியல்? டிஜிட்டல்ல இந்த கம்ப்யூட்டர்ல போடுறது, ஐபேட்ல போடுறது, ஒரு மொபைல் போன்ல வந்து சும்மா அப்படியே ஒரு ஸ்டோரியை தட்டி விட்டுட்டு எஸ். ஸோ ஸ்டோரியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரியா சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து குதிச்சு நம்ம பாடி நம்ம ஆடி இப்படி பறக்கிற மாதிரி பண்ணி குதிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கொட்டாவி விடுறதுனா கொட்டாவி மாதிரி சிரிக்கிறதுனா சிரிக்கிறது மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது ஓஹோ இப்படிதான் இருந்திருக்காங்க போல இருக்கு. அரக்கன்னா இப்படி இருப்பான், ராஜானா இப்படி நிற்பான், ராஜானா இப்படி பார்ப்பான், அரக்கன்னா இப்படி சிரிப்பான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தைங்க இமேஜின் பண்ணுவாங்க. இப்ப மொபைல் போன்ல போடும்போது ராஜாவோட ஃபேஸையும் அதுல காமிச்சிடுறாங்க. ஸோ ராஜா வந்து சிரிக்கிற மாதிரியும் அதுல இருக்கு. இப்ப ஏதாவது டீமனை வந்து காமிக்கணும்னா அந்த டீமனுடைய பிக்சர் ஆல்ரெடி அதுல இருக்கு. ஸோ அது வந்து சிரிக்கும் போது அப்படின்னா இதுதானே, இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும், இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும், அதான் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அவனுடைய இமேஜினேஷன் பவர் அந்த இடத்துல அப்ரப்டா இட் இஸ் ஸ்டாப்பிங். So it's very very bad that we should not play these stories in digital equipments. So என் உட்பட வேற யாராவது அந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸ்ல ஸ்டோரி போட்டு பசங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா please don't do that, because after reading this only I analyzed the disadvantage of the story being played in such mobile phones and iPads. It is very very useless. அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சீக்கிரம் குழந்தை தூங்கணுங்கிறதுக்காக லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு மொபைல் போனை போட்டுட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம தூங்கிடுவோம். பட் த சைல்டு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். இப்ப இந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம அம்மாவோ நம்ம அப்பாவோ அந்த மாதிரி பண்ணா அது எப்படி இருக்கும், அப்ப நம்ம அதுல நடிக்கலாம், நம்ம அதுல மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல நம்ம இனிமே ஸ்டோரி போடாம இருக்கலாம். அப்ப ஸ்டோரிஸ் மூலியமா the child is indirectly or directly it is learning many things. Yes sisters, are you all accepting with me? So silent Varun. Okay, so this is you all know the activities behind the right side and the left side of the brain. Yes, என்னென்னலாம் விஷயம் நம்மளுக்கு ரைட் சைடு ஆஃப் த பிரெயின் ஹெல்ப் பண்றது, அந்த லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த பிரெயின் என்னென்னலாம் ஹெல்ப் பண்றது அப்படிங்கறத it has been beautifully given here. So right side, so left side வந்து right side of the brain control பண்றது, like the vice versa, right? So அது மாதிரி தான் these are the things which is being controlled by the right side and that one is the left side. Okay, theater அப்படினா it is theater அப்படினா நம்ம சினிமா தியேட்டர் கிடையாது. It is role play. ரோல் பிளே வந்து லைக் ஆக்டிங் இன்சைட் த கிளாஸ். ஸோ ரோல் பிளேன்னு நம்ம என்ன இமீடியட்டா ஞாபகம் வரும்னா இங்கிலீஷ் தமிழ்ல மட்டும்தான் ரோல் பிளே அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்ட் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எடுக்கும் போது ரோல் பிளே கண்டிப்பா இருக்கணும். அதே மாதிரி தமிழ் கிளாஸ்லயும் பிகாஸ் லாங்குவேஜஸ் மோஸ்டா இந்த ராஜா பேசுறது ராணி பேசுறது அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லயும் அதே மாதிரி தீஃபா அது இதுன்னு வரும். ஸோ லாங்குவேஜஸ்க்கு மட்டும்தான் ரோல் பிளே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க. பட் ஐ எம் ஆல்சோ திங்கிங் லைக் தட். பட் ரோல் பிளே கேன் பி அப்ளிகபிள் டு ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ். இப்ப சோஷியலா இருக்கட்டும், சயின்ஸா இருக்கட்டும், ஃபார் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் திஸ் ரோல் பிளே லைக் த தியேட்டர் அப்ளிகேஷன் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம் கேன் பி டன். Okay, so that is very very important, so that they will by interacting the child will be able to enhance the speaking knowledge also, listening knowledge also. எப்படி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத கூட the child is able to understand. The theater வந்து it not only includes the role play, நடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, it is also including the storytelling, then poems, then myths and other legends. All the work it is also comprised in the theater. வந்து இப்போ லாங்குவேஜ் ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ வந்து இஸ் ஏபிள் டு டாக் லாங்குவேஜ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஐடியாஸ் எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு he needs a language. Yes. So அதனால தான் நம்மளுடைய நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன பண்ணிருக்காங்க 2020 என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
the children below grade 5 அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே they should be able to express in their mother language. So mother languageல வந்து பேசினா the teacher should be able to understand. அவங்க வந்து ஏன் நீ வந்து தமிழ்ல பேசுற, ஏன் நீ வந்து தெலுங்குல பேசுறன்னு we should not do. நம்ம வந்து we should be able to go along with the child and we should be able to coherent with the child so that அவனுக்கு அந்த பயம் வந்து அவனை விட்டு போகணும். நம்ம கிட்ட வந்து அவன் he should be able to seek us and he should share our knowledge. So language வந்து நம்மளுக்கும் சரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி it is very very important. So language நால தான் the child can express his emotions. Okay, the child can express his thoughts, his willingness, everything. So for enhanced language linguistic development இருக்கணும் அப்படினா I feel that the child should be in a good rapport with the mentor and the mentor should also be in a good rapport with the child. So this on concluding I am saying that the scaffold techniques help us by reading this book. We can able to analyze and understand the child and support the child in all his development. Thank you, sisters.